प्यारे दोस्तों, अज असी डॉक्टरी विज्ञान के एक अजिहे विषय की गल करन जा रहे हाँ जिस राही असी भविख विच तंदुरुस्त समाज सिर सकते हाँ। वैसे तो जदों भी असी डॉक्टरी विज्ञान की गल करते हाँ तो मुख तौर पर असी इस दे इलाज वाले हिस्से बारे ही सोचते हाँ कि मनुख बीमार होया और उसका इलाज हो रहा है। पर इस तो भी ज़्यादा अगर गल की जाए तो गल सेहत की होनी चाहिए है और सेहत तो अगला जोड़ा पड़ाव है वह है तंदुरुस्त सेहत। सो तंदुरुस्त होवांगे तो समाज भी तंदुरुस्त होगा। सो इसलिए इस सब्जैक्ट या विषय की गल जी है वो बहुत महत्वपूर्ण है तंदुरुस्त समाज की बनतर लिए। साड़ी जिंदगी जी है वो एक पेंडुलम की तरह घूमती है। कदे असी बिल्कुल अपने तंदुरुस्त महसूस करते हाँ, दूजे ही पल असी किसी न किसी बीमारी या सेहत समस्या का शिकार हो जाते हाँ। और ये देखा गया कि बहुत सारिया जड़ियाँ बीमारियां ने सानू विरासती मिलदियां ने। कोई साढ़े वातावरण में जिस तरह के तत्त पैदा है उन्होंने करके होंदियां ने, कोई साढ़े अपने व्यवहार या साड़ियाँ आदतां करके होंदे हैं। इन्हां दे नाल नाल जे किसी समाज दे विच ये देखना होवे कि किस तरह का पद्धर है, कितनी मौत दर है, कितनी बीमारियां ने, तो वो इस गल पर भी निर्भर करता है कि उस समाज में सेहत सेवावां का पद्धर की है। सो ये जिहड़े सारे तत्त ने, भावें वो विरासती बीमारी होवे, चाहे वो साडे इन्वायरमेंट कारण करके होवे, वातावरण करके होवे, चाहे साडी अपनियां आदतां ते साडे व्यवहार करके होवे, और चाहे वो समाज विच उस पद्धर दी सेवावां ना होण करके होवे जिहड़ियां कि जरूरी हैं, तो असी प्रभावित होंदे हाँ। और ये इन्हां दा जिहड़ा है संबंध वो सीधे और असिधे तौर पर साडी समाजिक, आर्थिक और राजनीतिक जो ढांचा है उस पर भी निर्भर करता है। सो कोई भी मनुख जिहड़ा है वो सेहत समस्यावां नाल जदों पीड़ित होंदा है तो वो सुभाव ये नहीं होंदा कि वो कल्ला एक सरीरक बीमारी नाल पीड़ित है, उसकी मानसिक बीमारी भी हो सकती है और वो जिहड़ी है समाजिक बीमारी का भी शिकार हो सकता है। सो इस करके जिहड़ी मनुख की जिहड़ी सेहत है उसनूं असी तिन्ने तरीक़िਆਂ नाल लैंदे हाँ, सरीरक, मानसिक ते जिहड़ी है समाजिक। पर जिहड़ियां हुण जिहड़ियां बीमारियां असी देखण मिल रहीआं ने, चाहे वो खून का दबाव वधना, ब्लड प्रैशर है, डायबिटीज़ है, दिल के दौरे पैने ने, जां दिमाग की नाड़ी फट जाना, ये सारिया बीमारियां जिहड़ियां ने जिहड़ियां कि जिवें मतलब लोकां दे विच आदतां हो जानियां, जिद्दां सबसटेंस अब्यूज़ मतलब एडिक्शन की आदत होनी या दूसरिया तीसरिया, ये सारिया जिहड़ियां इन्हां नूं असीं एक वक्रे ग्रुप में रखते जिन्होंने कहने आधुनिक बीमारियां। और ये आधुनिक बीमारियां नाल जिहड़े भी लोग पीड़ित होंदे ने सिर्फ एक बीमारी नाल पीड़ित नहीं होंदे, अगर एक ना होएगी तो दूसरिया बीमारियां भी उस नाल बंदे नूं प्रभावित करनगियां। सो जिहड़ा बंदा भी इस तरह दीयां आधुनिक बीमारियां जिन्होंने असीं मॉडर्न डिजीज़ कहने आ, उन्हां नाल जदों भी पीड़ित होंदा है तो वो सिर्फ अपने लिए ही प्रॉब्लम नहीं होंदा, वो पूरे समाज लिए प्रॉब्लम होंदा, पूरे परिवार लिए होंदा, पूरे समाज लिए होंदा और पूरे देश लिए होंदा, क्योंकि देश का विकास भी उसी ते ही जुड़िया होंदा है। संसार पद्धर ते जिहड़ी संस्था है, साडी विश्व सेहत संस्था है, उस अनुसार तीन पहलू जिहड़े ने बहुत महत्वपूर्ण ने सेहत लई, चाहे वो सरीरक है, मानसिक है और समाजिक है। पर समाजिक तंदुरुस्ती जिहड़ी है वो पहलू जिहड़ा वो एक जिहड़ी टोटल जिहड़ी साडी हैल्थ है उस दे विच बहुत महत्वपूर्ण रोल अदा करता है। पहला साडा ये जिहड़ा विचार सी कि कुछ कोई
ਰੂਹਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੰਗ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ, ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਬੰਦਾ ਬਿਮਾਰ ਹੁੰਦਾ। ਫਿਰ ਸਾਡਾ ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਆਇਆ ਕਿ ਕੁਛ ਜਰਾਸੀਮ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਫਿਰ ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਆਇਆ ਕਿ ਇਹ ਜਰਾਸੀਮ ਇਕੱਲੇ ਨਹੀਂ ਕੁਛ ਕਰ ਸਕਦੇ ਜੇ ਸਾਡਾ ਵਾਤਾਵਰਨ ਵੀ ਉਸ ਨੂੰ ਸ਼ੈਅ ਨਹੀਂ ਦੇਵੇਗਾ। ਸੋ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਜਿਕ ਵਾਤਾਵਰਨ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਰੋਲ ਅਦਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਬੰਦੇ ਦੇ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਬਿਮਾਰ ਹੋਣ ਲਈ। ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਮਨੁੱਖ ਬਿਮਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਇਕੱਲਾ ਖੁਦ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਉਸਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰਾ ਸਮਾਜ ਔਰ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਸਮਝਣ ਲਈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਬਿਮਾਰ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸਿਹਤ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਪੂਰੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ, ਤਾਂ ਉਸ ਲਈ ਸਿਹਤ ਨੂੰ ਸਮਾਜਿਕ ਸਮੱਸਿਆ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਲੈਣਾ ਅਤੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਔਰ ਸਮਾਜ ਇਹ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਇਹ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਵੀ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਰੋਕ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਔਰ ਅਗਰ ਉਹ ਹੋ ਗਈਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਲਾਜ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਇਲਾਜ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਨਾ ਕਿ ਸਿਰਫ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦਾ ਉੱਥੇ ਹੋਣਾ ਹੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸੇਵਾਵਾਂ ਤੱਕ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਹੋਣਾ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਲਈ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਸਮਾਜਿਕ ਜਾਂ ਆਰਥਿਕ ਵਿਤਕਰੇ ਤੋਂ ਹਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਉਹ ਸੇਵਾਵਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਪਲਬਧ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਲੋੜ ਪੈਣ 'ਤੇ ਆਪਣੀ ਇਲਾਜ ਕਰਵਾ ਸਕੇ। ਸੋ ਸਿਹਤਮੰਦ ਰਹਿਣਾ, ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਮਾਜਿਕ ਵਾਤਾਵਰਨ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸੋਸ਼ਲ ਮੈਡੀਸਨ। ਸੋ ਸਮਾਜਿਕ ਪ੍ਰਸੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਇਹ ਖਾਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਵਹਾਰ ਕਰਦੇ ਨੇ ਲੋਕ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਬਿਮਾਰੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਖਾਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੁਹੱਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬਿਮਾਰੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਖਾਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖਾਣ ਪਾਣ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬਿਮਾਰੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸੋਸ਼ਲ ਫੈਕਟਰਸ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਸਮਾਜਿਕ ਤੱਤ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਡਾ ਰੋਲ ਅਦਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਸਾਡੀ ਬਿਮਾਰੀ। ਮੰਨ ਲਓ ਕਿ ਜਰਾਸੀਮ ਕਰਕੇ ਵੀ ਬਿਮਾਰੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਹੜੀ ਫੈਲਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਨੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜਿਕ ਕਾਰਨ ਨੇ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਸਮਾਜਿਕ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦਾ ਨਾਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਤਾਂ ਭਾਵੇਂ ਜਰਾਸੀਮ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਪਰ ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਧਣ ਫੁੱਲਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹਾਲਾਤ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਮਾਜਿਕ ਢਾਂਚਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਆਰਥਿਕ ਢਾਂਚਾ ਦਿੰਦਾ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਹ ਜੀ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਅੱਜ ਦੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤੁਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਜੀ ਬਿਮਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਇਕੱਲੀ ਬਿਮਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬਿਮਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਜੁੜਨਾ ਹੈ ਔਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਸ ਦੇ ਹੱਲ ਨੂੰ ਲੱਭਣਾ ਹੈ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਸੋ ਬਿਮਾਰੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਦਾ ਸਮਾਜਿਕ ਵਰਤਾਰੇ ਵਜੋਂ ਵੇਖਿਆ ਜਾਵੇ, ਸੋ ਇਹ ਇੱਕ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਜਿਹੜੇ ਇੱਕ ਸਮਾਜਿਕ ਪ੍ਰਾਣੀ ਦੇ ਨੇ ਉਹਦਾ ਅਧਿਐਨ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਸੋਸ਼ਲ ਮੈਡੀਸਨ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ ਡਾਕਟਰੀ ਵਿਗਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਸਮਾਜ ਸ਼ਾਸਤਰ ਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਦੋ ਪਿਲਰਸ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਇਹ ਸਾਰਾ ਜੁੜਿਆ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦੂਸਰੀ ਭਾਸ਼ਾ 'ਚ ਕਹਾਂਗੇ ਮੈਡੀਸਨ ਅਤੇ ਸੋਸ਼ੀਓਲੋਜੀ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਰਲਗੱਡ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਤੁਰਦੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੁਣ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਸੀਂ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਪਬਲਿਕ ਹੈਲਥ ਸਮੱਸਿਆ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋਸ਼ਲ ਮੈਡੀਸਨ ਇੱਕ ਖਾਸ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਜਿੱਥੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਿਹਤ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਲੱਭਣ 'ਤੇ ਸਾਡਾ ਮਦਦ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਇਸ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਰਸਤਾ ਦਿਖਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਸਿਰਫ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਿੱਚ ਸਹਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਉਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਨੇ ਜੇ ਹੋ ਗਈਆਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਵਿੱਚ, ਕਾਬੂ ਰੱਖਣ ਵਿੱਚ ਸਹਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸਗੋਂ ਜੇ ਕੁਛ ਅਪਾਹਜਤਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਕੰਮਕਾਜ ਜੋਗੇ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੇ ਔਰ ਸਮਾਜਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਸਥਿਤੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ, ਨਾ ਹੀ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਹ ਸਥਿਤੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਜਿਹੜੀ ਸਮਾਜਿਕ ਜਿਹੜੇ ਫੈਕਟਰਸ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਤੱਤ ਨੇ ਸਾਡੇ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਨੇ। ਸੋ ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਬਿਮਾਰੀ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ, ਜਿੱਥੇ ਬਿਮਾਰੀ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਬਿਮਾਰੀ ਨਾਲ ਹੋਏ ਨੁਕਸਾਨ ਵਿੱਚ
ਉਸ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਇਹ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਸੀ ਸੰਬੰਧਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੁੜਨਾ ਹੈ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਇਸ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪਸੀ ਸੰਬੰਧ ਜੁੜਦੇ ਨੇ, ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਉਹ ਅਗਲੇ ਵਧੀਆ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਸੋਚ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਔਰ ਉਹ ਸੋਚ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਇਸ ਕੋਰਟ ਵੱਲ ਨੂੰ ਲਿਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਗਈ ਹੈ। ਇੱਕ ਡਾਕਟਰ ਜਾਂ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਟੀਚਾ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਮਰੀਜ਼ ਦੀ ਮੌਤ ਨੂੰ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਬਲਕਿ ਮਰੀਜ਼ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਲਿਆਉਣਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਮਨੁੱਖ ਐਜ਼ ਏ ਮਨੁੱਖ ਜਿਉਂਦੇ ਹੀ ਨਾ ਰਹੀਏ, ਸਾਡੀ ਕੁਆਲਿਟੀ ਆਫ ਲਾਈਫ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਵਧੀਆ ਹੋਵੇ। ਔਰ ਉਹ ਵਧੀਆ ਤਾਂ ਹੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜੇ ਅਸੀਂ ਡਾਕਟਰੀ ਇਲਾਜ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਸਿਹਤ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੈ ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਮੰਨ ਕੇ ਤੁਰੀਏ, ਔਰ ਬਾਕੀ ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬਾਕੀ ਹਿੱਸੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਲਾਜ ਦੇ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਤੁਰੀਏ। ਔਰ ਉਹ ਤਾਂ ਹੀ ਸੰਭਵ ਹੈ ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸੋਸ਼ਲ ਮੈਡੀਸਨ ਦਾ ਕਨਸੈਪਟ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲਈਏ, ਅਸੀਂ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀਏ ਕਿ ਇੱਕ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਕਿਉਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਲ ਅਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ।